हो यारा। बोलो राम 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 रे बोलो श्याम श्याम श्याम। बोलो बोलो राम 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 रे बोलो श्याम श्याम श्याम। राम 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 बोलो श्याम श्याम। एक कंस पापी को मारे, एक दुष्ट रावण संहारे। एक कंस पापी को मारे, दुष्ट रावण संहारे। एक कंस पापी को मारे, एक दुष्ट रावण संहारे। एक कंस पापी को मारे, एक दुष्ट रावण को सहारे। दोनों दीन के दुख हरत है, दोनों दीन के दुख हरत है। दोनों बल के राम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम 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 रे बोलो श्याम श्याम श्याम। राम 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 बोलो श्याम श्याम। बोलो रे बोलो राम 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 रे बोलो श्याम श्याम श्याम। राम 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 बोलो श्याम श्याम श्याम। श्याम। एक राधिका के संग राजे, एक जानकी संग विराजे। एक राधिका संग विराजे, एक जानकी संग विराजे। एक राधिका के संग राजे, एक जानकी संग विराजे। एक राधिका के संग राजे, एक जानकी संग विराजे। चाहे सीता राम कहो या, चाहे सीता राम कहो या, चाहे सीता राम कहो या, चाहे सीता राम कहो या। बोलो राधे श्याम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम 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 रे बोलो श्याम श्याम श्याम। राम 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 बोलो जय 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 सिया राम, राम 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 रे बोलो श्याम श्याम श्याम। राम 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 बोलो श्याम श्याम। माखन ब्रिज में एक चुरावे, एक भेद भिगनी के खावे। माखन ब्रिज में एक चुरावे, भेद भिगनी के खावे। माखन
बिजले एक चुरावे एक बेर बिलनी के खावे माखन बिजले एक चुरावे एक बेर बिजली के खावे अरे प्रेम भाव से भरे अनोखे 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 दोनों के है काम चाहे कृष्ण कहो या राम जग में सुंदर है दो नाम चाहे कृष्ण कहो या राम जग में सुंदर है दो नाम चाहे कृष्ण कहो या राम ओ जग में सुंदर सुंदर है दो नाम चाहे कृष्ण कहो या राम जग में सुंदर है दो नाम चाहे कृष्ण कहो या राम बोलो राम 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 रे बोलो श्याम 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 बोलो राम 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 बोलो श्याम श्याम बोलो राम 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 रे बोलो श्याम 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 बोलो राम 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 बोलो राम 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 रे बोलो 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 राम 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 रे बोलो श्याम बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय श्रीमद् भागवत भगवान की जय नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। જય શ્રી કૃષ્ણ. શ્રીમદ ભાગવત કથા મહાયજ્ઞનો આજે છઠ્ઠો દિવસ. છેલ્લા 2 દિવસથી આપણે ભાગવત કથામાં ગીતા મનીષી સ્વામી પરમ પૂજ્ય શ્રી જ્ઞાનાનંદજી મહારાજની અમૃતવાણીનો લાભ લીધો. એટલે ગઈકાલની કથાનો જે કથા સાથે વિષય હતો જ્યોતિષ એક અદ્વૈત વિજ્ઞાન, એ પણ સમયના અભાવે લઈ શકાયું નથી. અને આજનો વિષય છે કૈકેયીનો માતૃપ્રેમ. પૂજ્ય શાસ્ત્રીજી આજે આ બંને વિષયોને ન્યાય આપશે. એક બહેને મને એ વાત કરી કે આપ મારી વાત શાસ્ત્રીજી સુધી પહોંચાડજો. અમને રાસ રમવા માટે સમય મળે એવું કરજો. એ બેનને મેં ત્યારે જ વાત કરી કે શાસ્ત્રીજી આપણને રાસ રમાડે જ છે, પરંતુ આ 2 દિવસ આપણે સ્વામીજીને પણ સાંભળવા હતા, સાથે સાથે કથાના નિત્યક્રમમાં પણ આપણને આગળ વધવાનું હોય. એ બધા પરિબળોને ધ્યાનમાં લેતા
આપણે કદાચ બહુ લાંબો રાસ ન લઈ શક્યા હોઈએ, પણ આજથી ફરી આપણે એ જ આપણા કથાના પ્રવાહમાં આગળ વધશું અને આપણને પૂજ્ય શાસ્ત્રીજી આપણી સુષુમ્ણા નાડી જાગૃત કરશે. હું વિનંતી કરું પૂજ્ય ડૉક્ટર મહાદેવ પ્રસાદજીના ચરણોમાં કે આજની કથાનું અમને રસપાન કરાવો. પૂજ્ય મહાદેવ પ્રસાદ શાસ્ત્રીજી. આ સંપૂર્ણ કથા ડૉક્ટર મહાદેવ પ્રસાદજી મહેતાના યુટ્યુબમાં લાઈવ પ્રસારણ છે, એટલે આપના સગા સંબંધીઓ જે અહીં ન આવી શકતા હોય એમને પણ આપ જાણ કરી દેજો. અને અમે જોઈએ છીએ કે લાઈવમાં પણ ઘણા ભક્તો આ કથા નિહાળી રહ્યા છે, એટલે આ આપણી ભુજની કથા સમગ્ર જ્યાં જ્યાં લોકો નિહાળે છે ત્યાં આપણી કથા પહોંચી જાય છે. શાસ્ત્રીજીની અમૃતવાણી ત્યાં પણ પહોંચી જાય છે. તો વિનંતી કરું પૂજ્ય શાસ્ત્રીજીને કે આપણને કથા શ્રવણ કરાવે. પૂજ્ય શાસ્ત્રીજી.
श्री भागवत भगवान की जय। થોડી ક્ષણો માટે નામાશ્રય કરીશું. શ્યામ માધવમ ઘનશ્યામ માધવમ શ્યામ માધવમ ઘનશ્યામ માધવમ શ્યામ માધવમ
गीतगायकं जय गीतगायकं गीतगायकं जय गीतगायकं गीतगायकं कृष्ण गीतगायकं गीतगायकं कृष्ण गीतगायकं श्याम माधवं घनश्याम माधवं श्याम माधवं घनश्याम माधवं व्रजनन्दनं प्रभु व्रजनन्दनं व्रजनन्दनं प्रभो व्रजनन्दनं व्रजनन्दनं प्रभु व्रजनन्दनं व्रजनन्दनं प्रभो व्रजनन्दनं
माधवं घनश्याम माधवं श्याम 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 माधवं घनश्याम माधवं श्री बालकृष्ण लाल की जय श्री रामचंद्र भगवान की जय श्री गायत्री मात की जय श्री दरियालाल भगवान की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हरि ओम सर्वेश्वर सदानंद राजराजेश्वर भगवान बालमुकुंदजीलालना वाङ्मय स्वरूप एवा श्रीमद् भागवत महापुराणना पादपद्मમાં સદૈન્ય પ્રણામ. ભુજની આ પવિત્ર ધરા તેમાં વિદ્યમાન સૂક્ષ્મ અને સ્થૂલ રૂપમાં વિરાજિત સમસ્ત એ પરમ તત્વોને, એ પરમ ચેતનાને પ્રણામ પાઠવું છું. વિપ્રવૃંદ, સારસ્વત વૃંદ અને પરીક્ષિત સ્વરૂપ શ્રોતા વૃંદને પ્રણામ સાથે સૌને જય શ્રી કૃષ્ણ. ભાગવતજીના રસાસ્વાદને માણવા માટે માસ પારાયણ, 1 માસ સુધી ભાગવતજીનું અવલોકન, અવગાહન, આચમન અથવા તો રસની અનુભૂતિ કરવા માટે પોતાના પૂર્વજોના શ્રેયાર્થે, એમની સ્મૃતિમાં, એની પાવન સન્નિધિમાં એમની ચેતનાને પ્રસન્નતા થાય એ હેતુથી સ્વર્ગીય નારણજી નથુભાઈ ચંદે અને સ્વર્ગીય લક્ષ્મીબેન ભુલજીભાઈ ઠક્કર એમની પાવન સ્મૃતિમાં મુખ્ય મનોરથી અને ઠક્કર પરિવારનું, ચંદે પરિવારનું મૂળ અધ્યાત્મનું દીપક પ્રગટાવવા માટે એવા ભુલજી દાદા, ભુલજીભાઈ નારણજી ચંદે, એમના ચિરંજીવી શ્રી સંદીપભાઈ ભુલજીભાઈ ચંદે, શ્રી વૃષાંગભાઈ નરેશભાઈ કોટક, શ્રી દેવદત્તભાઈ સંદીપભાઈ ચંદે અને સમગ્ર ચંદે પરિવાર, ઠક્કર પરિવાર પધારેલા તમામ મહાનુભાવોનું સ્વાગત કરે છે, અભિવાદન કરે છે, આપ સૌને વંદન કરે છે. વિશેષ નિત્ય જેમની ઉપસ્થિતિ છે એવા ડૉક્ટર જગદીશભાઈ, શ્રી પુનિતભાઈ શાસ્ત્રીજી તથા બહેનોમાં પણ નિત્ય એક સ્થાન ઉપર બેસીને સાંભળનારા જે માતૃશક્તિ છે એમને વંદન.
2 દિવસ માટે આપણે પૂજ્ય જ્ઞાનાનંદજીનો સ્વામી જ્ઞાનાનંદજીનો સત્સંગ મળ્યો, એ પણ આપણે કૃતાર્થ થયા છે. એટલે 2 દિવસ મને એવું થયું કે આપણે 15 મિનિટ રાસમાં લઈએ એના કરતાં એના શ્વાસમાં લઈએ, એટલે એનો શ્વાસ લઈએ, એમની ઓરા લઈએ. અને શ્રી સંદીપભાઈના એ ગુરુજી છે તો એમનો લાભ મળે. 2 દિવસ માટે હતા તો લાભ લઈએ. એટલે 2 દિવસ મેં પણ હિન્દીમાં કથા કરી. ગામડાના લોકોને થોડુંક ભારે લાગે, પણ કાલે એ ખૂબ પ્રસન્ન થઈને ગયા. બહુ આગ્રહ કરીને ગયા કે તમે પધારજો કુરુક્ષેત્ર. બાપા તો રડી પડ્યા કે બસ આપ જાઓ નહીં, રોકાઓ. બાપાને કીધું બાબુ સાધુ તો ચલતા ભલા, હજારો લોકોના કલ્યાણ માટે નીકળ્યા હોય ને સાધુ પુરુષ, એ ક્યાંય રોકાઈ જાય તો દરેક જીવો સુધી પહોંચવું એ તો મહાપુરુષનો સિદ્ધાંત હોય છે. એટલે આપણે ભાગવતજીના પ્રથમ સ્કંદમાં હતા અધિકાર લીલામાં. અને અધિકારી કોણ કોણ છે? જેના જીવનમાં જે વ્યક્તિએ શરણાગતિ સ્વીકારી છે કૃષ્ણની, જાણતા હોવા છતાં, એવા અર્જુન છે એ અધિકારી છે. શરણાગતિ કેળવશો તો અધિકાર મળશે. એમનાથી આગળ અત્યંત ભગવાનને પ્રેમ કરશો. કુંતી અત્યંત પ્રેમ કરતી હતી તો એ અધિકારી થઈ જશે. આ તરફ દ્રૌપદી છે, દ્રૌપદીની અંદર કરુણા છે, એને અશ્વત્થામાને છોડી દીધું. કરુણા હૃદયમાં ઉત્પન્ન થઈ જશે તો પણ અધિકારી થઈ જશો. એનાથી આગળ પિતામહ ભીષ્મ, તમે ધર્મશાસ્ત્ર પ્રમાણે જીવન જીવશો તો એ અધિકારી થઈ જશો. શાસ્ત્ર પ્રમાણિક જીવન જીવ્યા છે પિતામહ ભીષ્મ. અને અંતે પરીક્ષિત, તમે તમારું દ્રવ્ય પરમાત્મા માટે, પરમાત્માની સ્મૃતિ વિસ્મૃત ન થાય એના માટે પણ જો દ્રવ્ય તમે સમર્પિત કરશો તો ચોક્કસ અધિકારી થશો. આપજો ભાઈ થોડું. અને એવી રીતે આ બધા અધિકારીઓ ને એમાં છેલ્લા અધિકારી જેની આપણે ચર્ચા કરતા હતા, જેને શાપ મળી ગયો છે ને એ શાપને પણ પ્રેમપૂર્વક સ્વીકાર કર્યો છે, એનું નામ છે પરીક્ષિત. જેણે ભગવાન માટે, ભગવાનની સ્મૃતિ વિસ્મૃત ન થાય એના માટે દ્રવ્ય લગાડ્યું, એટલો જ ભાવ નહીં, પણ સતત અંદરથી ચિંતન ચાલે છે કે મને કૃષ્ણની સંપૂર્ણ, ભગવાન કૃષ્ણની સંપૂર્ણ જીવન કથા સાંભળવા મળે, કૃષ્ણનું સંપૂર્ણ ચરિત્ર સાંભળવા મળે. ક્યાંક ક્યાંક જઈએ તો કોઈ કહે કે કૃષ્ણએ તમારા પૂર્વજો માટે આ કર્યું, આ કર્યું. મારા પૂર્વજો માટે નહીં, આ જગતના કલ્યાણ હેતુ પણ કૃષ્ણએ શું શું કર્યું મારે એક વખત જાણવું છે. એવી ભાવનાવાળા પરીક્ષિતને 7 દિવસનો શ્રાપ મળી ગયો. એટલે ખ્યાલ આવી ગયો 7મા દિવસે મૃત્યુ છે. હવે એ મૃત્યુ થાય એ પહેલા હું ભગવાન વિશે જાણી લઉં તો. જેણે બધા કહે કે જેના કારણે તમે બચ્યા છો, જેના કારણે તમારો જીવ બચ્યો છે, તો બસ એટલું જ કરી લઉં તો. એવું વિચારવા માટે મનમાં વિચાર્યું કે તો ઋષિઓની વચ્ચે જઈને બેસું તો થાય. એટલે મારે ઋષિઓની વચ્ચે બેસવા જવું પડશે. ક્યારેય પણ તમારા જીવનમાં કોઈ પ્રશ્ન હોય, કોઈ એવી ઉત્કંઠા હોય, કોઈ એવી જિજ્ઞાસા હોય તો ઋષિઓની વચ્ચે જવું છે. ઋષિઓનું એક સત્ર ભરાયેલું હતું. અત્રિ, વશિષ્ઠ, ચ્યવન, ઇન્દ્રપ્રમદ, ઇદમવાહ, મેધાતિથિ, દેવલ, દેવરાત, વ્યાસ, નારદ, કેટલા બધા દેવર્ષિઓ, મહર્ષિઓ ત્યાં બધા હતા. ને એ સ્થાનમાં જઈને સીધું જેણે માથું ઝુકાવી દીધું છે, મસ્તક ઝુકાવી. રાજા શિરસા વવંદે, મસ્તક ઝુકાવી અને બધાની વચ્ચે કહ્યું કે રાજાઓ, પરીક્ષિતજીએ કહ્યું કે સમસ્ત રાજાઓમાં હું ધન્ય છું. અરે ધન્ય નહીં, હું ધન્યતમ છું. અહો વયમ ધન્યતમા નૃપાણામ, હું રાજાઓમાં ધન્યતમ છું. મહાપુરુષોની વચ્ચે તો હું આવી ગયો છું. ભલે 7 દિવસ પછી મૃત્યુ છે, પણ મને મહાપુરુષો તો મળ્યા, બાકી મહાપુરુષો પણ મળે નહીં. એટલે હું મારી જાતને ભાગ્યશાળી માનું છું. ગંગાજીના દક્ષિણ તટ ઉપર, પૂર્વ દિશા ઉપર દર્ભાસન કરી અને ઉત્તરાભિમુખ બેસી ગયા. જે દર્ભનું આસન હતું એ આસન ચોક્કસ પૂર્વ અને પશ્ચિમ દિશા તરફ હતું. આસન દર્ભના જે સળીઓ રહી પૂર્વ દિશા તરફ રહી, પણ એનું મુખ ઉત્તર તરફ રહી.
અને ઉત્તર તરફ કોઈ ગુરુ મળી જાય એની પ્રતીક્ષા સાથે કે હું ચક્રવર્તી સમ્રાટે આમરણ અનશનનો નિશ્ચય કરી લીધો કે મારે ભોજન પણ નથી લેવું, મારે જલ પણ નથી લેવું, અને સંકલ્પ કરવાની સાથે કે હું ભોજન પણ નહીં લઉં અને હું જલ પણ ગ્રહણ નહીં કરું. બસ આવો જ સંકલ્પ મનમાં કર્યો છે. ક્યાં તો ઉપરથી નગારાઓ વાગવા માંડ્યા છે, પુષ્પની વૃષ્ટિ થઈ છે, ધન્ય છે ધન્ય છે એવું સંભળાણું. અને ત્યારે બધાની વચ્ચે બે હાથ જોડી ઋષિઓને અને કહ્યું કે હે મહાત્માઓ, તમે સાક્ષાત મૂર્તિમંત વેદો છો. મારી દ્રષ્ટિએ સત્ય લોકમાંથી આવેલા તમે મૂર્તિમંત વેદો છો. આપ સૌના ચરણોમાં હું પ્રણામ કરું છું. આપ આપના સૌના ચરણોમાં મારી એક વિનંતી છે એમ કરીને પોતાની વિનંતી રજૂ કરી છે. समागताः सर्वतयेव सर्वे समागताः सर्वतयेव सर्वे. આ ભાગવતજી આપની પાસે હશે, અહીંયા રાખેલા છે ભાગવતજી. ભાગવતજીમાં 19મો અધ્યાય છે. આ 19મા અધ્યાયનો 23મો શ્લોક છે. આ ઘણા બધા શ્લોકો છે અને એ શ્લોકોમાં 19મા અધ્યાયનો છેલ્લો અધ્યાય છે પ્રથમ સ્કંદ, એનો 23મો શ્લોક છે. સમાગતાઃ સમ્યક આગતાઃ, સારી રીતે આવેલા, સર્વતઃ એવ સર્વે, આપ સર્વે, આપ જેટલા પણ છે ચારે તરફથી અહીંયા પધાર્યા છો અલગ અલગ સ્થાનમાંથી. મારે માટે તમે સત્ય લોકમાંથી આવનારા મૂર્તિમંત વેદો છો. બીજાઓ ઉપર કૃપા કરવી તમારો સહજ સ્વભાવ છે અને તમારો રેતે પરાનુગ્રહ આત્મશીલમ. આત્મશીલમ, આત્મા એટલે તમારા આત્માનો, શીલમ એટલે ચરિત્ર, તમારા પોતાનું ચરિત્ર, પોતાનો સ્વભાવ છે. પર અનુગ્રહ, બીજા ઉપર અનુગ્રહ કરવો, એવા સ્વભાવ વાળા છો. એટલે રાગ કલાવતી, અને એ કલાવતી રાગમાં આપણે પણ શ્લોક સાથે જોડાઈએ. समागताः सर्वतयेव सर्वे समागताः सर्वतयेव सर्वे वेदायता स्त्रीपृष्ठे स्त्रीपृष्ठे नेहाथवामो प्रचकश्वनार्थ समागताः सर्वतयेव सर्वे समागताः सर्वतयेव सर्वे वेदायथा मूर्तिधरा स्त्रीपृष्ठे वेदायथा સમાગતાઃ સર્વત એવ સર્વે, સર્વતઃ ચારે તરફથી, સમાગતાઃ સમ્યક આગતાઃ સારી રીતે આવેલા, એવ સર્વે તમે બધા સર્વે ઋષિ મુનિઓ, વેદા યથા, યથા એટલે જેમ વેદ હોય, તમે વેદ મૂર્તિ છો. એવું લાગે કે તમે સત્ય લોકમાંથી સાક્ષાત આ જગત ઉપર તમે પધાર્યા છો કૃપા કરવા માટે. જેમ વેદ બધાનું કલ્યાણ કરે ને એમ તમે કલ્યાણ કરવા માટે જ કેમ પધાર્યા હો. ન ઇહ્ય અથવા મૂત્ર ચ કશ્ચનાર્થે, તમારો અહીં આ લોકમાં કે ઉપરના લોકમાં તમારો કોઈ સ્વાર્થ નથી. લોકમાં પરલોકમાં
તમારો કોઈ પણ પ્રકારનો સ્વાર્થ નથી. તમે જો અહીંયા પધાર્યા હોય તો મને એવું લાગે રહેતે પર અનુગ્રહ આત્મશીલમ, તમે અમારા જેવા ઉપર કૃપા કરવા માટે પધાર્યા. સંતો ક્યારેય આવે? કૃપા કરવા માટે. 2 દિવસ કૃપા કરીને જતા રહ્યા છે. એ કૃપા અદ્રશ્ય હોય છે. તમે કૃપા કરવા માટે જ પધારો છો ને તમે એટલા બધા સાથે મળી અને ચિંતન કરો છો તો ચોક્કસ કૃપા થશે. આપણે એટલા બધા લોકો સાથે મળીને રોજ માટે કંઈક ને કંઈક આમાંથી લઈએ છે તો એનો મતલબ છે કે એક ખરા અર્થમાં કોઈ ઉપર કોઈનું કલ્યાણ થાય એવો જ ભાવ છે. આ કથાનો પણ ગુલજી દાદાનો એવો જ ભાવ છે કે કોઈનું કલ્યાણ થાય. એટલે આપ સૌ લોકોને હે વિપ્રવરો, સંપૂર્ણ વિશ્વાસ કરીને હું પોતાના કર્તવ્ય વિશે આપને પૂછવા એક પ્રશ્ન કરી શકું? આપ લોકો વિદ્વાનો છો, પરસ્પર વિચાર કરી અને મને બતાવો. અને આપ જો એકબીજા શુદ્ધંચ તત્ર અમૃષતાભિયુક્તા, તમે બધા તો વિદ્વાનો છો એટલે પરસ્પર મંત્રણા કરી અને મને કહો, સર્વાત્મના મ્રિયમાણેશ્ચ કૃત્યમ, જેનું મૃત્યુ નિકટ હોય, જેનું મૃત્યુ નજીક હોય, એ મનુષ્ય માટે અંતઃકરણ અને શરીર બંનેને વિશુદ્ધ કર્મ કયું છે? શરીર માટે પણ અને મન માટે પણ, અંતઃકરણ માટે પણ અને આ શરીર માટે પણ એવું કયું યોગ્ય વિશુદ્ધ કર્મ છે જે કરવાથી માણસનું અંતઃકરણ પણ વિશુદ્ધ થાય અને શરીર પણ શુદ્ધ થાય? એવું કોઈ વિશુદ્ધ કર્મ બતાવો જેનું મૃત્યુ નજીક આવ્યું હોય. મારું નહીં, જેનું પણ મૃત્યુ નજીક આવ્યું હોય એમને શું કરવું જોઈએ? પૃથ્વી ઉપર સ્વેચ્છાએ વિચરણ કરતા કરતા ત્યાં સુખદેવજી પધાર્યા છે. એનો મતલબ છે યદૃચ્છયા ગામ અટમાનઃ. આ કેવા હતા સુખદેવજી? પૃથ્વી ઉપર પોતાની રીતે વિચરણ કરવા વાળા. એનો મતલબ છે એમની પહેલા પણ સુખદેવજી તો વિચરણ જ કરતા, અનપેક્ષ, કોઈ પણ પ્રકારની અપેક્ષા નહીં એવા. વ્યાસ પુત્ર, વ્યાસજીના પુત્ર એટલે જ્ઞાન થી ભરો છલોછલ છે એવા. અલક્ષ્ય લિંગ, એ સુખદેવજી એવા હતા કે કોઈ એને ઓળખી ન શકે એવા ચિહ્નો. એક પણ ચિહ્નથી ઓળખી ન શકાય કે આ બ્રહ્મચર્યાશ્રમમાં છે, ગૃહસ્થાશ્રમમાં છે, વાનપ્રસ્થાશ્રમમાં છે કે સંન્યાસાશ્રમમાં છે. એક પણ ચિહ્ન નહીં. સ્ત્રી પુરુષ પણ જેની આંખમાં સ્ત્રી પુરુષનો પણ ભેદ નથી એવા પુરુષ. અને નિજ લાભ તુષ્ટ, પોતાનામાં આનંદ રહેવા વાળા. વૃતશ્ચ બાલેહી, ચારે તરફ બાળકો અને સ્ત્રીઓથી ઘેરાયેલા, ચારે તરફ બાળકો હતા, સ્ત્રીઓ હતી. એને એવું હતું કે આ કોઈ ગાંડો છે. નિર્વસ્ત્ર હતા, એક પણ વસ્ત્ર ન હતું. યદૃચ્છયા, પોતાની ઈચ્છાથી. અવધૂત વેશ, વસ્ત્ર જ ન હતા. કોઈને લાગતા હતા કે આ તો અવધૂત છે, કોઈ ગાંડો છે, કોઈને એવું લાગતું હતું. અને એવા સુખદેવજી જ્યારે પધાર્યા છે, સુખદેવજીનું શબ્દ ચિત્ર રજૂ કરું છું આપની સામે. એક પણ વસ્ત્ર પહેર્યું નથી. પહેલું નિર્વસ્ત્ર છે. એની ઉંમર 16 વર્ષ જેવડી લાગે છે. 16 વર્ષનો કોઈ હોય એવી નાની ઉંમર છે. જેના હાથ કોમળ, એના ચરણ પગ કોમળ, એના ભુજાઓ કોમળ, એની શરીરના અંગો કોમળ, એની વિશાળ આંખો, એકદમ મોટી આંખો હતી. નાક થોડુંક આમ લાંબુ હતું, કાન પ્રમાણસરના હતા, આ સુંદર ભ્રમરો હતી, મુખ અત્યંત સુશોભિત હતું. આ કંઠ છે આમ બહાર નીકળેલો હતો, જાણે શંખ હોય અહીં ગળામાં. પોતાનું પેટ હતું, પેટ ઉપર 3 રેખાઓ પડતી હતી જેને ત્રિવલ્લી કહેવાય. લાંબી ભુજાઓ હતી, ગોઠણથી લાંબો હાથ થતો હતો એવો. વાંકડિયા વાળ હતા અને આખો શ્યામ વર્ણ હતો. નવ યૌવન શરીર હતું, મધુ મુખ ઉપર સ્મિત હતું. અને દિશાઓને જેણે વસ્ત્ર બનાવી લીધા છે એવા સુખદેવજીનું આગમન થયું છે. સુખદેવજી આવે છે, આખા શ્યામ છે, બધા અંગ કોમળ છે, વાંકડિયા વાળ છે, પોતાના પેટ ઉપર ત્રિવલ્લી પડે છે, હાથ લાંબા છે, નાક લાંબુ છે, આ કંઠ પણ મોટો છે અને એ સમયે આંખો પણ મોટી છે. અને શ્યામ એવા 16 વર્ષના સુખદેવજી વસ્ત્રહીન આવે છે. ચારે તરફ છોકરાઓ ગાંડો છે, ધૂળ ઉડાડે છે, એની વચ્ચે સુખદેવજી છે. સ્ત્રીઓ પણ શરમાઈ ગઈ કે આ કોણ છે. અને એવા ગુરુદેવ પધારે ત્યારે સમજવાનું કે કૃપા કરવા માટે જ પધાર્યા છે. સદગુરુનું આગમન થયું છે. અને જેવા સદગુરુનું આગમન થયું છે, બધા જે ઋષિઓ હતા
એ તમામ ઋષિઓએ પોતપોતાના મહાસને સોપ વિવેશ પૂજિત, પોતાના આસનને છોડી અને પોતાના સ્થાન ઉપર ઊભા થઈ ગયા છે. અને એ સમયે એવું લાગતું હતું કે સુખદેવજીને બધાએ માથા નમાવ્યા છે, બધા પોતપોતાના આસન ઉપર ઊભા થઈ ગયા. બ્રહ્મર્ષિઓ, દેવર્ષિઓ, મહર્ષિઓ જેવા ઊભા થઈ ગયા. અને સુખદેવજીને થયું કે અત્યારે મારે જ એને કૃષ્ણ લીલા કહેવા જાવી પડશે. અને સુખદેવજી ત્યાં પધાર્યા છે, ત્યાં બધા લોકોએ વંદન કર્યા, કોઈ દંડવત પ્રણામ કર્યા. ઓલા બધાને ખબર પડી ગઈ કે આ ગાંડો નથી. આવા મહર્ષિઓ પોતાના આસનને છોડીને ઊભા થઈ જતા હોય તો આ બુદ્ધ પુરુષ છે, આ અવધૂત છે. અમે જેને ગાંડો સમજતા હતા એ તો અવધૂત છે. પરીક્ષિતજીને પણ ખ્યાલ આવી ગયો. પરીક્ષિતજીએ તત્કાલ બે હાથ જોડીને કહ્યું, ગુરુદેવ, હવે તમે અમારું જીવન સુધારી દો. આ જગતમાં કોણ એવો છે કે ગુરુ વિના જેનું જીવન સુધરું? એટલે ગુરુદેવના ચરણોમાં બે હાથ જોડીને નમસ્કાર કર્યા. આવેલ મન ખો સુધારો રે ગુરુજી મારા, આવેલ મન ખો સુધારો ગુરુજી મારા, આવેલ મન ખો સુધારો. આવેલ મન ખો સુધારો રે ગુરુજી મારા, આવેલ મન ખો સુધારો ગુરુજી મારા, આવેલ મન ખો સુધારો. લખ 84માં બહુ દિન ભટક્યો, લખ 84માં બહુ દિન ભટક્યો. ઘડી ઘડી પશુ અવતારો, ઘડી ઘડી પશુ અવતારો. ઘડી ઘડી પશુ અવતારો, ઘડી ઘડી પશુ અવતારો. રામ મળવાનો યમને માર્ગ બતાવો, રામ મળવાનો મને માર્ગ બતાવો. રામ મળવાનો યમને માર્ગ બતાવો, રામ મળવાનો અમને માર્ગ બતાવો. વેદ મટી જાય ઘોર અંધારો રે ગુરુજી મારા, આવેલ મન ખો સુધારો ગુરુજી મારા, આવેલ મન ખો સુધારો. ગુરુજી મારા, આવેલ મન ખો સુધારો ગુરુજી મારા, આવેલ મન ખો. જય જય ગુરુદેવ. હે ગુરુદેવ, અમારો આ જે મનખો છે, આ મનુષ્ય શરીર છે, મનુષ્ય જીવન છે, એ તમે સુધારો. 84 લાખ યોનિમાં ફર્યા છીએ અમે, અને વારંવાર અમને અવતારો લેવા પડે, પશુના, પક્ષીઓના. એમાંથી આ મનુષ્ય શરીર મળ્યો છે. હવે આ વખતે મનુષ્ય શરીર મળ્યું છે તો હવે આવતા જન્મમાં શું મળે ખ્યાલ નથી, પણ રામ મળવાનો અમને માર્ગ બતાવો. અમને કેવી રીતે રામ મળે એ બતાવો. તમે એવો પ્રકાશ કરો અમારા જીવનમાં અંધારા મટી જાય. એટલે અંધારા હટાવવા માટે હે જ્ઞાનાનંદજી, અમારા જીવનમાં માર્ગદર્શન કરો ગુરુદેવ. એવા ભાવ સાથે તમે ગુરુજી મારા પરમ હિતકારી. તમે ગુરુજી મારા પરમ હિતકારી. તમે ગુરુજી મારા પરમ હિતકારી. શિર પર પંજો તમારો, શિર પર પંજો તમારો, શિર પર પંજો તમારો.
જય ગુરુદેવ. પરીક્ષિતજી રડવા માંડ્યા. આહા, મેં એક બ્રાહ્મણનો અપરાધ કર્યો, એક ઋષિનો અપરાધ કર્યો, અપરાધી ક્ષત્રિય હોવા છતાં પણ આ સંતોએ મને સમાગમ કરવા માટેનો અધિકારી સમજ્યો. એ તો જવા દ્યો, પણ આવા પુરુષના દર્શન થાય આ મારું સદભાગ્ય કહેવાય. રો પડ્યા પરીક્ષિતજી અને કહ્યું કે આપનું સ્મરણ કરીએ તો અમારા ઘર પાવન થઈ જાય. તમારા પગ ધોવા, તમારા દર્શન કરવા, તમને સ્પર્શ કરવો, તમને આસન આપવો, એ અવસર મળે તો વાત જ શું કરવી, ખાલી તમારું નામ લઈ લઈએ, તમે પુણ્ય શ્લોક છો તો અમારા જેવા ગૃહસ્થીના ઘર પાવન થઈ જાય. એટલે આજ તો ગુરુદેવ આપના ચરણોમાં એ જ વિનંતી છે કે ગુરુ બિન જ્ઞાન કોણ આપે. આપના ચરણોમાં અમારી વિનંતી છે, બે હાથ જોડીને માથું નમાવી દીધું. ગુરુ બિન જ્ઞાન જ્ઞાન સર્વે ભોગટ. 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 દાસ કેવલ ને દર્શન આપો. દાસ કેવલ ને દર્શન આપો. દાસ કેવલ ને દર્શન આપો. કેવલ ને દર્શન આપો. ગુરુ બિના સહાય કોણ કરે જીવની. ગુરુ બિન સહાય કોણ કરે જીવની. ગુરુ બિના સહાય કોણ કરે જીવની. ગુરુ બિન સહાય કોણ કરે જીવની. સદા ચરણમાં રાખો ગુરુજી મારો. આવેલ મન કો સુધારો. ગુરુજી મારા આવેલ મન કો સુધારો. આવેલ મન કો સુધારો. ગુરુજી મારા આવેલ મન કો સુધારો. ગુરુજી મારા આવેલ મન કો સુધારો. સદગુરુ મારા આવેલ મન કો સુધારો. ગુરુજી મારા આવેલ મન કો સુધારો. ગુરુજી મારા આવેલ મન કો સુધારો. ગુરુજી મારા આવેલ મન કો સુધારો. આવેલ મનખો સુધારો. ગુરુજી મારા આવેલ મનખો સુધારો. એ મહાયોગી પરીક્ષિતજી એ હાથ જોડીને કહ્યા કે મને આપના દર્શનથી જ પ્રસન્નતા પ્રાપ્ત થઈ ગઈ છે. ક્યારેય કોઈ પણના દર્શનથી પ્રસન્નતા પ્રાપ્ત થાય તો ચોક્કસ સમજવાનું સામેવાળો પુરુષ સામાન્ય નથી. મને એટલી બધી પ્રસન્નતા આવી ગઈ છે, મને એવું લાગે છે જેમ વિષ્ણુ સમક્ષ એક પણ દૈત્ય ટકે નહીં, એમ આપની આગળ એક પણ પાપ ટકે નહીં. કારણ કે મારું અંતકરણ નિર્મળ થઈ ગયું છે. મને આજે પાકો ભરોસો થઈ ગયો કે મારા ઉપર કૃષ્ણ પણ પ્રસન્ન હશે. મારા મૃત્યુ વેળાએ એકાંતવાસી આપની બોડી લેંગ્વેજ જોતા, હું આપને ઓળખતો નથી, પણ આપની સ્થિતિ જોતા, આપની ભૂમિકા જોતા મને એવું લાગે છે આપ એકાંતવાસી રહેતા હશો. ત્યારે જ વસ્ત્ર ન પહેરે ને. સમાજની વચ્ચે રહેતા હોય તો વસ્ત્ર પહેરવા જોઈએ. તમે એકાંતવાસી હશો, તમે વસ્ત્રહીન છો. એટલે બીજું અલક્ષ્ય ગતિ તમારી. તમે કોઈની સામે નજર નથી મિલાવી. મોટા પુરુષ કોઈ સાથે નજર ન મિલાવે, એની નજર જ ઈશ્વરમાં લીન હોય. તમને સ્ત્રી પુરુષનો ભેદ નથી. તમારી ગતિ અલક્ષ્ય ગતિ છે અને આપ સિદ્ધ પુરુષ છો. આ બધા ઊભા થઈ ગયા, આ બધા ઋષિઓ, તો મને ખ્યાલ આવી ગયો કે આપ સિદ્ધ પુરુષ છો. આજે મને ખ્યાલ આવી ગયો કે કૃષ્ણ મારા ઉપર પ્રસન્ન છે. અન્યથા તે અવ્યક્ત ગતેર દર્શનમ ન કથમ નુણા. ક્યારે આવા મહાપુરુષના દર્શન કરવા માટે જઈએ તો એ ન થાય. તમે સામેથી પધાર્યા, હે યોગીઓના પરમ ગુરુ,
આવો શબ્દ વાપર્યો છે, યોગી નામ પરમમ ગુરુ. કારણ કે આ બધા યોગીઓ હતા અને આપ ઊભા થઈ, આ બધા ઊભા થઈ ગયા એટલે તમે યોગીઓના પરમ ગુરુ છો. આપને એક પ્રશ્ન પૂછી શકું? મ્રિયમાણસ્ય પુરુષસ્ય યત કાર્યમ મ્રિયમાણસ્ય સર્વથા. 37મો શ્લોક. અમને એ જણાવો, અત પૃચ્છામિ સંસિદ્ધિમ યોગિનામ પરમમ ગુરુમ પુરુષસ્ય યત કાર્યમ મ્રિયમાણસ્ય સર્વથા. જે મરણાસન વ્યક્તિ હોય એને શું કરવું જોઈએ? પેલો પ્રશ્ન. સુખદેવજી તો બસ આમ જ ઉભા રહ્યા, એને તો એની સામે દ્રષ્ટિ પણ ન કરી. એટલે એને થયું કે હું આ પ્રશ્ન, જે મરણાસન વ્યક્તિ હોય એને શું કરવું જોઈએ, આ મારો પ્રશ્ન તો બરાબર છે કે નહીં? એટલે તત્કાલ બીજો પ્રશ્ન કરી નાખ્યો કે મનુષ્ય માત્ર એ શું કરવું જોઈએ? તત્કાલ બીજો પ્રશ્ન, સર્વથા યત કાર્યમ પુરુષસ્ય, સર્વથા મનુષ્ય માટે. પેલા કહ્યું કે મ્રિયમાણસ્ય કાર્યમ, પેલા કહ્યું જેનું મરણ નજીક હોય એમને શું કરવું જોઈએ? સુખદેવજી કઈ બોલ્યા નહીં, તત્કાલ બીજો પ્રશ્ન કરી નાખ્યો કે આ ખોટો પ્રશ્ન તો નહીં થઈ ગયો હોય ને? મનુષ્ય માત્ર માટે કરવા લાયક કોઈ કર્મ હોય તો કયું? બીજો પ્રશ્ન પૂછી નાખ્યો સુખદેવજી એમનામ સ્થિતિમાં. ત્રીજો પ્રશ્ન પૂછી નાખ્યો કે મનુષ્યએ કોનું શ્રવણ કરવું જોઈએ? ચોથો પ્રશ્ન પૂછી નાખ્યો કે મનુષ્યએ કોનો જપ કરવો જોઈએ? પાંચમો પ્રશ્ન પૂછી નાખ્યો મનુષ્યએ કોનું સ્મરણ કરવું જોઈએ? છઠ્ઠો પ્રશ્ન પૂછ્યો મનુષ્યએ કોનું ભજન કરવું જોઈએ? સુખદેવજી તો એમને ઉભા રહ્યા. એને કહ્યું મનુષ્યએ કોનો ત્યાગ કરવો જોઈએ? એક સાથે 7 પ્રશ્નો, એટલે 7 દિવસની ભાગવત થાય છે. 7 પ્રશ્નો પૂછ્યા હતા. યત શ્રોતવ્ય, 38મો શ્લોક, યત શ્રોતવ્યમ મથો જપ્યમ યત કર્તવ્યમ નૃભિ પ્રભો સ્મર્તવ્યમ ભજનીયમ વા બ્રૂહી યદવા વિપર્યય. અમને કયો તો ખરા, મરણાસન વ્યક્તિએ શું કરવું જોઈએ? મનુષ્ય માત્ર માટે કર્તવ્ય કર્મ શું? મનુષ્યએ કોનું શ્રવણ કરવું જોઈએ, કોનો જપ કરવો જોઈએ, કોનું સ્મરણ કરવું જોઈએ, કોનું ભજન કરવું જોઈએ અને કોનો ત્યાગ કરવો જોઈએ? આપણે એમ થાય કે આ ભજન અલગ અને સ્મરણ અલગ. સ્મરણ કરના પડતા હૈ. સ્મરણ તમારે કરવું પડે ને ભજન થઈ જાય. આ બંનેમાં ફરક એ છે. ભગવાનમાં પ્રેમ થાય એટલે ભજન કરવું ન પડે, ભજન થઈ જાય, સહજ બની જાય. ભજન સહજ છે, એમાં ક્યાંય માત્રા નથી, ક્યાંય રસ્વ નથી, દીર્ઘ નથી, બધા ભજન. અને આવા બધા પ્રશ્ન પૂછ્યા ત્યારે પણ સુખદેવજીને એટલો બધો આનંદ આવી ગયો. સુખદેવજી બેસી ગયા એક સ્થાન ઉપર, અને બેસી ગયા એટલે આને ખ્યાલ આવી ગયો કે મારા પ્રશ્નો એને સ્પર્શી ગયા છે. તત્કાલ કહ્યું કે તમે એક પણ જગ્યાએ સુખદેવજીને કોઈ બેસતા જોયા જ નહોતા. એ પહેલા ક્યારેય બેસતા જ નહીં.